ते सावधान लक्ष्मीनारायणस्यान सावधान चक्रं चक्रधरं चकोरमलिनं चामीकरं चामरः चंचं चिच्चितचक्रवाकगरुडाश्चण्डान्वितः चामुण्डीचुरचण्डितानि चकिता चूडामणि चन्द्रिका चंचं चर्चित चारु चारु रुचिरः कुर्वन्तु वा मंगलम् सुलग्ने सावधान मुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायणस्यान सावधान श्रीकण्ठाम्बुज सम्भवादि विनुतस्यान्तोच्यतः शाश्वता संपुल्ला पुलपुण्डरीकनयन पुराण प्रमा लोके जसोजितो मसोमकहरो मज्जावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वर करुणया तद्यात् सदा मङ्गलम् लग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान राजेन्द्र रणरङ्गराजविदानेकासुरो भासुर कारो रावण कोटि खण्डनवटु कोदण्ड दीक्षा गुरु श्रीदेश सुर सज्जना वनकहरो रामावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वर करुणया तद्यात् सदा मङ्गलम् लग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कद्योतः खरकण्डनखरकरखण्डेन्दु मौलीश्वर खण्डं खण्ड खनः खगेन्द्र खगनाखे गामिनी खेचरः घोष घोष खनः खनाबलयुत खे भूषणं खैचरः घोर्मासे खनसागरं खगवति कुर्वन्तु वा मङ्गलम् सुलग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान गाण्डीवो गरुडध्वजो गणपतिर् गङ्गाधरो गौतमः गौरी श्रीमय गोपतिर् गृहपतिर् गोदावरी गोझरी गंगा स्यंधन शब्दलोलुपसभा गंगाग्र संवर्धिनी गांधारी गजगामिनी गजरूप कुर्वन्तु वा मंगलम् सुलग्ने सावधान मुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायणस्य सावधान श्रीमन्मन्मदकोटि सुन्दरतनु पूर्णेन्द्र बिम्बाननो राजीवोत्पलपत्र नेतयुगल चक्रादेव्यायुधः श्रीराधा वररुक्मिणी प्रियतनु कृष्णावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वर करुणया दद्यात् सदा मङ्गलम् लग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान डिम्बीशो नरसिंहडोडमलको सम्बुण्डिडी वल्लभो डिम्बाजारुणजम्बुजाक्षगहनो यस्मिन् दुर्गाण्डुरगः डिम्बं कुम्भकि कुम्भकुम्भगहनो ढीकारमोडिन्दिवो डोलाडुण्डुडुडुण्डुडाडुगाणय कुर्यं तवा मङ्गलम् सुलग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कालिंदी कनकांबुज कलश काशक्कुश कौस्तुभः काशक्कोकिल कूजत कुवलय कौमोदकी कुङ्कुमः कौमारी कलहंस पूजित पर कैलास शैलोद्भवः केयूरः कमलापति कलशज कुर्वन्तु वा मङ्गलम् सुलग्ने सावधान सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान स्वस्ति स्त्री कल्पद्रुम कामगवी चिन्तारत्न निज्जर कजाति विस्तारकस्य देवाधन प्रस्तारकस्य विविधग्राह घुम घुमायमान अभ्रंश कल्लोल वेलितस्य मंजुल मंजरीकृतफेन नव मंजरी लालितस्य गंगादि महातरंगिणी संग समद्भूत मंगल भंग शृंगारस्य सकल गुणाधारमान परिवारस्य मध्य प्रदेशे हारनीहार पटीर कर्पूर प्रभा धग धगायमान धवल द्वीपे संतान संततोध्यान परिभूते
సంతతామృత పరిపూరిత పరిఘావలయతే హిరణ్య ప్రాకార ప్రకాశమానే నవరత్న విచిత్రతతో ఇప్పుడు ఆ యొక్క మంగళాలకి పూజ జరుగుతుంది. ఈ మాంగళ్య పూజ అయ్యే లోపల స్వామివారికి ఒక కీర్తన పాడతారు. కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరిగింది. స్వామివారి యొక్క కుడి చేతికి అమ్మవార్ల యొక్క ఎడమ చేతికి కంకణ ధారణ జరిగింది. ఎందుకు చేస్తాము అంటే మానవ కళ్యాణాల్లో అయితే జాతాశౌచ మృతాశౌచ ఎవరైనా పుట్టారన్నా ఎవరైనా మరణించారంటే కొన్ని దోషాలు అంటుకుంటాయని ఆ కళ్యాణం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుదని ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళ యొక్క ఎడమ చేతికి మగవాళ్ళ యొక్క కుడి చేతికి కంకణ ధారణ చేస్తాం. మరి పరమాత్ముడికి ఎందుకు కంకణ ధారణ చేస్తున్నారు? ఆయనకేమైనా జాతాశౌచ మృతాశౌచ అంటుకుంటాయా? ఆయనకి ఎందుకు కంకణ ధారణ చేస్తున్నాం? మనమైతే చేసుకోవాలి. మన ఇంటి తరపున వాళ్ళు ఎవరైనా పుట్టారన్నా మన ఇంటి తరపున వాళ్ళు ఎవరైనా పోయినారన్నా మనం చేసుకోవాలి. మరి ఆ పరమాత్ముడికి ఎందుకు చేస్తున్నాం అయ్యా అంటే, స్వామి మేము కన్యాదానం చేస్తున్నాం. మా అమ్మవారిని శ్రీదేవి అమ్మవారి భూదేవి అమ్మవారిని ఇచ్చి ఈ కన్యాదానం చేసినంతసేపు మీరు మా దగ్గర కూర్చోండి అయ్యా. మీరు మరి గోవిందుడు భక్తపరాయణుడు. ఎవరైనా మేము ఈ యొక్క గండిపాలెంలోకి రాలేక ఎక్కడో ఉండి అయ్యో కళ్యాణం జరుగుతుంది ఈ రోజు స్వామిని చూడలేకపోయామని ఎవరైనా గోవిందా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడేమో, భక్తపరాయణుడు కదా, మరి మేము ఎవరికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేయాలయ్యా, కళ్యాణం చేయాలని చెప్పి ఈ గంట సేపు మా దగ్గరే కూర్చోండియా అని చెప్పి స్వామివారి యొక్క కటిక హస్తానికి కుడి చేతికి రక్ష కట్టి కూర్చోబెట్టాం స్వామివారిని. తర్వాత అమ్మవారికి ఎడమ చేతికి కూడా రక్ష కట్టాం. మా అమ్మవారు ఇస్తున్నామయ్యా, ఇంతకే చెప్పాను మనం అందరం కూడా ఎప్పుడు కూడా అమ్మవారి తరపునే. అందుకే ఆడపిల్లలు ఇంట్లో ఉండాలి అంటారు. 100 మంది మగపిల్లలున్నా ఒక ఆడపిల్ల లేకపోతే వ్యర్థం అంటారు. ఎందుకయ్యా అంటే మగపిల్లవాడు దేనికి కావాలి అంటే పున్నామ నరకం దక్కిస్తాడు కాబట్టి మగపిల్లవాడు కావాలి. మరి బతికున్నప్పుడే పున్నామ నరకం చూపించే మగపిల్లలు అంటే మనం ఏం చేయలేం. కనుక అదే కన్యాదానం ఆడపిల్ల ఉండడం వల్ల అటు 10 తరాలు ఇటు 10 తరాలు తరింపబడతాయట. అందుకే ప్రభుత్వాలు చెప్పడం కాదు, అనాదిగా మహర్షులు చెప్పారు.
ఒక ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉంటే ఎన్ని తరాలు తరింపబడతాయా? కట్నం పోతుందని తప్ప కొరవని బెనిఫిట్లన్నీ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకే ఉన్నాయి. కనుక కన్యాదానం చేయకుండా ఏ మానవ కళ్యాణం చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉన్నాం. పెళ్లిళ్ళు కూడా కన్యాదానం చేయకుండా చేయొద్దు. ఏదో ఒక ఆట వస్తువుగా అమ్మాయిని ఇచ్చేయద్దు. అమ్మాయిని ఇచ్చి కాళ్ళు గడిగి కన్యాదానం చేస్తూ ఇప్పుడు స్వామివారు చెప్పిస్తాడు కొన్ని మంత్రాలు. అవి ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు ఈ మంత్రాలు పలికితేనే, ఆ కన్యాదానం చేస్తేనే అంత పుణ్యం. 10 తరాలు ఒక అనేక మహాసంకల్పం అనేటువంటి ఒక మహాసంకల్పం ఉంది. ఆ పట్టణాన్ని మీ చేత పలికిస్తారు. దాంట్లో చెప్తారు కన్యాదానం చేయడం వల్ల ఎన్ని తరాలు మనం తరింపబడతామని. ఎందుకంటే తాత ముత్తాతలు అనేటువంటి వాళ్ళు 3 తరాలు స్వర్గానికి పోకుండా మన కోసం మన భూలోకంలో ఏం చేస్తున్నావా పుణ్యకార్యాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారని. అందుకే పెద్ద పండుగ రోజున పెద్దవాళ్ళకు పెడుతూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో వచ్చి అయ్యో మా పిల్లలు ఏమన్నా పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నారా, కుమారులు కానీ మనవాళ్ళు కానీ ముది మనవాళ్ళు కానీ చూస్తారా, చూసి కనీసం ఏమి చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు అలానే వెళ్ళిపోతారట. కనుక అలాంటి పితృదోషాలు ఉంటాయి మనకి. అలాంటి దోషాలు లేకుండా ఉండడానికి ఇక కన్యాదానం చేయండి అన్నారు. కన్యాదానం చేయడం వల్ల వాళ్ళు పితృలోకానికి వెళ్ళిపోతూ మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆశీర్వచనాలు ఇస్తారు. అందుకే కన్యాదానం చేయండి నాయన అని చెప్తుంటే ఇప్పుడు మన పెళ్లిళ్ళు అన్ని కూడా కన్యాదానం ఏం చేయట్లేదు. అన్ని 5 నిమిషాల పెళ్లిళ్ళు కదా ఇప్పుడు జరిగేటువంటివి. కనుక అలాంటి